Hello, everyone. My name is Shashmita Adhikari, National Chapter Representative for SETS-KU. Before going any further, I would like to take this moment to welcome you guys to the family. We have a lot to do, and we hope that your ideas and dedication will help in achieving them. So, take this platform to explore the space, know people, and most importantly, to develop yourself. So, let's move ahead. Talking about SETS, what is it and how does it work? SETS, as the name suggests, stands for the exploration and development of space. It focuses on promoting the exploration and development of space through educational and engineering projects and all. So it is an international student organization founded in 1980 at MIT, which consists of an international group of high school, undergraduate, and graduate students from a diverse range of backgrounds who are working to promote space, right? So um, by a chapter-based organization in the last point, it means that it has chapters worldwide like Canada, Mexico, South Africa, Nepal, Spain, US, UK, Turkey, and all. So it is organized by country, regions, and chapters. So about SETS Nepal, as I mentioned, SETS is a chapter-based organization. SETS Nepal is a chapter of SETS, which is the main governing body for all the SETS chapter within Nepal. That is SETS KU, St. Xavier's, and SWSC, and the like. Uh, it was established in 2003 and has done many space and astronomy outreach programs since then. It has visited many schools to educate children about space and astronomy education and has also organized night sky observation sessions and many more. It works to educate, like these are the missions of SETS Nepal, to educate and engage students of Nepal on space exploration and development. So it brings space enthusiasts together and provide forum for the discussion and idea exchange related to exploration and development of space around the world. So it just helps providing opportunity for students of Nepal to interact with leaders in the space industry that is like worldwide and helps in networking and all. So most importantly, what is SETS KU? How did it start and all? SETS KU is a chapter of SETS Nepal, which is also a non-profit students club aiming to make space exploration and projects related to it. As mentioned in the slide itself, it is the largest SETS group in the country, founded in 2020. Very, very new. The purpose of this chapter is to bring together space enthusiasts from KU by creating a forum for discussion and exchange of ideas related to the exploration and development of space itself. So until now, we have conducted different space talks and program in collaboration with SETS Nepal itself. So let me introduce you all to our board members. Srishti Paudel, the president, Virat, vice president, Sudan, secretary. So it's me, national chapter representative. Isha Acharya, treasurer, Prajwal Khanal, executive member, Navraj Thapa Magar, event manager, Avyathan outreach manager, Yazu Shrest, project manager, Awan Shrest, webmaster, Kusum Khatioda, social media manager, Sulabh Karki, executive member as well. So we have advisors. Sailesh Chitrakar sir is our faculty advisor, and Pradipta Shrestadai, Abhishek Kafe Dai, Saurabh Podal Dai are our advisors for SETSKI. Yeah, that's all. Thank you. Over to you, Sasha. That was a wonderful presentation. सुरु गराउनको लागि चाहिँ अब धेरै जसोले त अब मेल पक्कै पनि हेरिसक्नु भयो होला, तर एटेन्डेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ स्मल डाउट। त्यही भएर म एकपटक फेरि सानो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन जस्तो यति थपिदिन्छु मात्रै। वी डु प्रोजेक्ट्स, वी डु स्पेस टक्स, मोर लाइक वी विल बी डुइङ। अनि अब आउटरिच प्रोग्रामहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो, तर कोभिडले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्दिनँ म अहिले। तर यदि कन्डिसन्स चाहिँ ठिक भयो भने आउटरिच प्रोग्राम्सहरू पनि गरिन्छ। अनि त्यसपछि सेमिनार्स र वेबिनार्स, अनि त्यस सँगसँगै चाहिँ सेटेलाइट ट्रेनिङहरू, मोडलिङ यताउतिका प्रोग्रामहरू पनि हामीले कन्डक्ट गर्ने हो। सो दोज आर द थिङ्स द्याट वी विल बी डुइङ एन्ड द कन्टेक्स्ट फर आवर आइडियाज। सो द्याट्स प्रोबेबली अबाउट इट अबाउट SETS KU। त्यही भएर आजको हाम्रो मेन इभेन्टको लागि चाहिँ
म सृष्टिलाई अनाउन्स गर्न भन्छु। Hello, good evening everyone. Welcome to the new board members. आजको सेसन भनेर चाहिँ अब म यसमा अलिकति क्लियरिफाई गर्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ हरेक फ्राइडेको विकली सेसनमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन अब स्पेस रिलेटेड प्रेजेन्टेसनहरू राख्ने हाम्रो प्लान छ बाई विकली। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यदि प्रेजेन्टेसन दिन मन छ स्पेस रिलेटेड अथवा कुनै डिस्कसन गर्नु मन छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ थर्सडे भित्रमा चाहिँ हामीलाई setsnepalku@gmail.com मा चाहिँ मेल गरिदिनु होला। अनि आजको फ्राइडेको सेसनमा चाहिँ वी हेभ सार्थक रेग्मी अनि he is going to present us about introduction to IRRS ISRO outreach program from India, SETS India, and introduction to remote sensing. Over to you, Sarthak. Hello. Thank you, Srishti. So, on the पहिली त newly formed board member हरुलाई एकदम congratulations. आजको मेरो टपिक भनेको चाहिँ introduction to remote sensing अनि त्यही remote sensing कै बेसिसमा रहेर चाहिँ IIRS ISRO ले चाहिँ कोर्स डिजाइन गरेको छ एउटा आउटरिच प्रोग्राम हो। त्यसलाई एप्लाई कसरी गर्ने भन्ने हो। अब सिधै कोर्सतिरै छिरौं। रिमोट सेन्सिङ एन्ड GIS युजुअली सेट्स KU मा डिस्कसन हुने टपिकहरु भन्दा अलिकति छुट्टै छ। हामीले चाहिँ पहिले अब स्पेसलाई एक्सप्लोर कसरी गर्ने, स्पेसबाट स्याटेलाइटहरु कसरी पठाउने, रोभरहरु के हो त्यसको बारेमा सेसनहरु भइरहेको थियो। तर अब अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्पेसको हामीले जति सक्दो धेरै डाटा क्याप्चर गर्नु हो र त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले अब हाम्रो डे टु डे लाइफ भनौं अथवा फाइनान्शियल एस्पेक्ट सबै एस्पेक्टमा चाहिँ कसरी युजफुल गर्न सकिन्छ, स्पेस एक्सप्लोर गरेर चाहिँ कसरी युजफुल हुन सक्छ हो। त्यो हो हाम्रो फाइनल एप्लिकेसन भनेको चाहिँ त्यही टेक्नोलोजी भनेकै चाहिँ रिमोट सेन्सिङ हो। Remote sensing is the science of acquiring information about the surface without actually being in contact with it. जस्तै हामीले स्याटेलाइटहरु पठायौं त्यहाँबाट एक्चुअल कन्ट्याक्ट नभइकन स्पेसको डाटा अथवा अर्थकै भनौं न अर्थको डाटाहरु ल्याएर चाहिँ त्यसलाई प्रोसेस गर्यौं र त्यसबाट युजफुल फर्मेटमा बाहिर आउटपुट निकाल्यौं भने त्यसलाई चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामी रिमोट सेन्सिङ भन्छौं। अब रिमोट सेन्सिङ टेक्नोलोजी चाहिँ केमा चाहिँ बेस छ त भन्दाखेरि चाहिँ इमिटिङ एन्ड रिफ्लेक्टेन्स अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ त्यसमा बेसिस छ। त्यो भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब जस्तै स्याटेलाइटहरु बाहिर पठाइसकेपछि त्यहाँबाट सर्टेन टाइप अफ अब इन्फ्रारेड रे भनौं अथवा थर्मल वेभ अथवा त्यस्तै इमेज सेन्सरहरु थर्मल सेन्सरहरु माउन्टेड गरेर पठाइएको हुन्छ। अनि अब ती सेन्सरहरुले चाहिँ जब थर्मल रेहरु अथवा रेडिएसनहरु फाल्छन् तब सर्फेसबाट ठोकिएर जस्तो रिफ्लेक्टिङ वेभ आउँछ त्यो चाहिँ हरेक सब्स्टेन्सको छुट्टा छुट्टै हुन्छ। त्यही छुट्टा छुट्टै क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रोपर्टीहरुलाई चाहिँ स्टडी गरेर त्यो प्लेसलाई अझ एक्सप्लोर गर्ने आइडेन्टिफाई गर्ने हो यो टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ रिमोट सेन्सिङ टेक्नोलोजी हो। अब रिमोट सेन्सिङ टेक्नोलोजीको एउटा सानो प्रोसेस कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि मेनली टाइपमै जाउँ। प्यासिभ रिमोट सेन्सिङ र एक्टिभ रिमोट सेन्सिङ दुई खालको हुन्छ। अब प्यासिभ रिमोट सेन्सिङमा चाहिँ हामीले जस्तै स्याटेलाइटकै सोर्स अफ इनर्जी युज नगरिकन बाहिर एक्सटर्नल सोर्स अफ इनर्जी युज गरेर चाहिँ त्यो रिफ्लेक्ट भएको रेलाई चाहिँ युज गर्यौं भने त्यसलाई प्यासिभ रिमोट सेन्सिङ। जस्तै यहाँ सन छ, सनबाट रिफ्लेक्टेड रेलाई चाहिँ डिटेक्ट गरेर त्यहाँको स्पेक्ट्रल प्रोपर्टीहरु क्याप्चर गरेको छ भने त्यसलाई प्यासिभ रिमोट सेन्सिङ। अनि एक्टिभ रिमोट सेन्सिङ भनेको चाहिँ जस्तै स्याटेलाइटहरुले नै थर्मल रेडिएसन अथवा भिजिबल इन्फ्रारेड रेडिएसनहरु फालेर चाहिँ त्यही रिसिभ गरेको छ र त्यसरी नै स्पेक्ट्रल प्रोपर्टीहरु चाहिँ क्याप्चर गरेको छ भने त्यसलाई एक्टिभ रिमोट सेन्सिङ भन्छौं। अब जस्तै हामीलाई यो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेन्स कर्भ भन्छ। यसमा चाहिँ के देखाइएको छ भन्दाखेरि जस्तै अब रिफ्लेक्टेड भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरु अब कुन जोनमा पर्छन् त, भिजिबल जोनमा पर्छन् कि नियर इन्फ्रारेड जोनमा पर्छन् कि इन्टरमिडिएट इन्फ्रारेड जोनमा पर्छन् हो त्यो चाहिँ डिटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब जस्तै हामीले वाटर चाहिँ डिटेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि कुन ब्यान्डलाई चाहिँ हामीले स्टडी एरिया स्टडी भित्र राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ वाटरमा सबभन्दा धेरै रिफ्लेक्टेन्स छ भिजिबल स्पेक्ट्रम रिजनमा। त्यही भएर अब हामीले वाटरको बारेमा चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो रिफ्लेक्ट भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन चाहिँ मेनली भिजिबल जोनमा पर्छ। मेनली स्टडी गर्नु पर्यो भने डिटेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ भिजिबल जोनको रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनलाई स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसै गरी सोइलको पनि देखाइएको छ, भेजिटेसन पनि देखाइएको छ। भेजिटेसनको सबभन्दा पिक एनआइआर रिजनमा छ अनि इन्टरमिडिएट इन्फ्रारेड रिजनमा चाहिँ सोइलको छ। अब यति बेसिक आइडिया बुझिसकेपछि अब यो सबै क्याप्चर भएको डाटालाई त एउटा कम्प्युटराइज सिस्टममा एउटा सर्भरमा त प्रोसेस गर्नु पर्यो। त्यो सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम हो। त्यही कुरा नै लेखिएको छ यहाँ स्लाइडमा। GIS इज अ कम्प्युटराइज डाटा सिस्टम capable of data capture, input, manipulation, transformation, visualization, combination, query, analysis, and modeling. GIS technology use different information for which various digitized data creation method are used. अब यति भनिसकेपछि चाहिँ अब यो रिमोट सेन्सिङ टेक्नोलोजीको एप्लिकेसनहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मुख्य भनेको वेदर फोरकास्टिङ। अब हाम्रो यो यति दिनपछि पानी पर्छ अथवा यहाँ सुनामी आउँछ अथवा कुनै त्यस्तै नेचरल डिजास्टरहरु घट्न आँटेको छ त्यो सबै डिटेक्ट गर्ने भनेको केले हो रिमोट सेन्सिङ टेक्नोलोजीबाट हो। डिजास्टर मोनिटरिङ भोल्क्यानो गएको ठाउँमा हो त्यो डिटेक्ट गरेर कहाँ एफेक्टेड एरिया कति छ, डिजास्टरले इफेक्ट कहाँ म्याक्सिमम गर्यो त्यो पत्ता लगाउने डिजास्टर मोनिटरिङ। अनि बायोडाइभर्सिटीलाई मोनिटर गर्ने कुरा भयो। अनि एग्रिकल्चरमा पनि एनडीबीआई भनेको चाहिँ ग्रिननेस कति छ हो त्यो डिटेक्ट गरेर एग्रिकल्चर कतिको फ्लोरिस भएको छ त्यो डिटेक्ट गर्ने एग्रिकल्चरलाई भयो। अनि मिनरल एक्सप्लोरेसनमा पनि युज हुन्छ जस्तै पेट्रोलियम एक्सप्लोरिङ अनि हाम्रो आइरन गोल्ड कपर हो त्यो एक्सप्लोरिङ पनि हामीले रिमोट सेन्सिङ टेक्नोलोजीबाट युज गर्न सक्छौँ। अब यसको एउटा एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यही रिमोट सेन्सिङ टेक्नोलोजीबाटै बेसमा चाहिँ बेस भएर चाहिँ पेंगुइनहरुको मुभमेन्ट कस्तो भइरहेछ त एन्टार्क्टिक जोनमा पेंगुइनको मुभमेन्ट अथवा यो सिजनमा पेंगुइन कता मुभ गर्छन् यो सिजनमा पेंगुइन कता मुभ गर्छन् हो त्यो सबै एनालाइसिस गरिरहेको धेरै स्टडीहरु चाहिँ टेक्निकल पेपरहरु चाहिँ प्रकाशित भएका छन्। मिनरल एक्सप्लोरेसनमै बेस भएर पनि हामीले अहिले म खुदले जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ 4th इयरको फाइनल इयर प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छु। वी आर सर्चिङ अहिले मिनरल सँग प्रोन रिजनहरु कति छन् नेपालमा इन्क्लुडिङ आइरन गोल्ड अनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भयो। अब बेसिक आइडिया भयो रिमोट सेन्सिङको बारेमा बेसिक आइडिया भयो। अब यो रिमोट सेन्सिङ त अब मैले त अब कोर्स करिकुलममै पढे। अब सबैले यस्तो पढ्ने मौका त पाएनन् तर पढ्न चाहिँ मन लागिरहेको छ भने चाहिँ अब आउटलर्न प्रोग्राम भनेर चाहिँ हाम्रो आईआईआरएस इसरोले प्रोभाइड गरिरहेको छ हो। रिमोट सेन्सिङको आईआईआरएस इसरो प्रोग्राम आउटरिच प्रोग्राम भनेको चाहिँ यही हो। रिमोट सेन्सिङमा बेस भएर चाहिँ कोर्सेसहरु निकालेको छ। अनि इन्ट्रेस्टेडहरु तपाईहरु पनि अब इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ बायोडाइभर्सिटी एक्सप्लोर गर्न मन छ अथवा मेटलहरु मिनरलहरु एक्सप्लोर गर्न मन छ भने चाहिँ यो कोर्समा इनरोल भएर चाहिँ एजुकेसन लिन सक्नुहुनेछ। अब अहिलेसम्म केही त्यस्तो क्वेशनहरु छ भने के एकैचोटी लास्टमै गरौँ। हेलो लास्टमा गर्दा हुन्छ त्यो प्रेजेन्टेसन हुन्छ। रिमोट सेन्सिङ को कोर्सहरु ल्याएको छ। व्हाट इज आउटलर्न प्रोग्राम। आउटलर्न प्रोग्राम भनेको अहिले हामीले अनलाइन क्लासेसहरु लिइरहेको छौं नि त्यस्तै हो। एन एक्टिभ लर्निङ प्लेटफर्म व्हिच प्रोवाइड्स लर्नर सेन्ट्रिक अनलाइन कोर्सेस अफ भेरियस डिसिप्लिन। भेरियस डिसिप्लिनमा चाहिँ मेनली चाहिँ रिमोट सेन्सिङमै फोकस भएर यसरी प्रोग्रामहरु प्रोवाइड गरिरहेको छ। अब त्यसपछि यसको लागि एलिजिबिलिटी भनेको चाहिँ अब एनीवन इन्ट्रेस्टेड इन रिमोट सेन्सिङ एन्ड जीआईएस क्यान अटेन्ड द कोर्स। अनि यसमा चाहिँ इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफर्म वेयर द इन्डिभिजुअल गेट्स अ कस्टमाइज्ड प्याकेज रिलेटेड टु की थीमेटिक एरियाज थ्रु अ कम्प्युटर गाइडेड प्रोसेस।
ठ्याक्कै अहिले त हाम्रो अनलाइन टेक्नोलोजीबाट केहीमा पढाइ भइरहेको छ, त्यहीसँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै नै हो। अब यसलाई एप्लाई कसरी गर्ने त? एप्लाई गर्ने भन्दा पनि टाइप्स अफ आउटलाइन प्रोग्रामहरू के छ त्यो भनौँ। सुरुमा इ लर्निङ भन्छ। अब इ लर्निङ भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दा उनीहरूले कोर्सहरू पहिले नै हालिसकेको छ, अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई एप्लाई गरेर अब हामीलाई जतिखेर पाएको पर्छ त्यतिखेर हेरेर, अब टाइमको लिमिट हुँदैन इ लर्निङमा चाहिँ। इ लर्निङमा अनि त्यसपछि यसको लागि चाहिँ फी पनि तिर्नुपर्छ, तर सेट्स केयुले चाहिँ विथ कोलाबोरेसन विथ सेट्स इन्डिया एब्सोल्युटली फ्री गराएको छ यो हामी मेम्बरहरूलाई चाहिँ। हामी यहाँ सेट्स केयुबाट एप्लाई गर्नेहरूलाई चाहिँ इ लर्निङ कोर्सहरू एब्सोल्युटली फ्री गराएको छ। अब यसमा के कोर्सहरू पर्छन् त भनेर हेरौँ एकचोटि। यहाँ एम अफ द कोर्स एउटा एम अफ द कोर्सहरू दिएको छ, अनि अब्जेक्टिभ अफ द कोर्स तपाईहरुलाई अब जान्न मन छ भने लिंक च्याटमा पठाइदिँदा हुन्थ्यो। मैले लिंक पठाइदिएको छु। यहाँ त्यो कोर्सहरुको अब्जेक्टिभ अफ द कोर्स, एम अफ द कोर्स, कोर्स डेलिभरी सबै लेखेको छ। अनि फी स्ट्रक्चर हामीले बुझ्नु परेन। सिलेबस स्ट्रक्चर यसमा अब हामीले के पढ्छौं त हामीले प्रोवाइड गरेको कोर्सहरु के हो त भन्दा इमेज स्ट्याटिस्टिक्स, बेसिक्स अफ रिमोट सेन्सिङ, फोटोग्रामेट्री एन्ड कार्टोग्राफी, डिजिटल इमेज प्रोसेसिङ, जीआईएस, ग्लोबल नेभिगेसन सैटेलाइट सिस्टम, कस्टमाइजेसन अफ जियोस्पेशियल टुल्स, एप्लिकेसन अफ जियोस्पेशियल टेक्नोलोजी, यति कोर्सहरु चाहिँ प्रोवाइड गरेको छ। अब इ लर्निङ पछि अर्को कोर्सले प्रोवाइड गर्दै आएको भनेको चाहिँ लाइभ एन्ड इन्टरेक्टिभ क्लासेस हो। लाइभ एन्ड इन्टरेक्टिभ क्लासेसहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइम बाउन्ड हुन्छ। जस्तै उनीहरुले 1 महिना कोर्स चलाउँछन् र त्यो 1 महिना अथवा 2 महिना त्यो कोर्सको अवधि भित्र दिएको टाइम भित्र चाहिँ हामीले सक्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ अब हामीले लाइभ एन्ड इन्टरेक्टिभ क्लासमा जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले म सिकाउँछु, अहिले जस्ट ब्रिफली भनेको मात्रै। अब यसको लागि फाइनल एक्जामिनेसन हुन्छ यो दुईटै कोर्सको लागि, अनि त्यो फाइनल एक्जामिनेसन पास गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 चोटि एटेम्प गर्न दिन्छ होला सायद, 2 चोटि एटेम्प गर्न दिन्छ। अनि 70% एटेन्डेन्स पनि चेक गर्छ। अब यसको बारेमा पनि यसको पनि अब पर्सपेक्टस जस्तो छ। यसमा फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशनहरुदेखि लिएर सबै इन्क्लुड गरेको छ। यो पनि म च्याटमा पठाउँछु, हजुरहरुले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भयो बेसिक। अब यो कोर्सलाई एप्लाई कसरी गर्ने, त्यो एप्लाई गर्नको लागि पनि हामीले रेजिस्टर फर प्रोग्राम भनेको छ। अनि लाइभ एन्ड इन्टरेक्टिभ प्रोग्रामको लागि यहाँबाट रेजिस्टर फर द पार्टिसिपेन्ट गर्ने, अनि यहाँ कोर्स आउँछ हामीले आफूले कुन चाहिँ पढ्ने भनेर। अनि यहाँ इन्स्टिट्युट छान्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के ख्याल राख्नुपर्छ भन्दाखेरि सेट्स इन्डिया स्टुडेन्ट फर द एक्सप्लोरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ स्पेस इन्डिया हो। त्यो छानेर चाहिँ नर्मल फर्म छ त्यो भर्ने। त्यो भयो। यहाँ अब आफ्नो फोटो अनि आइडेन्टिफिकेसन प्रुफको लागि चाहिँ कलेजकै आइडी कार्ड प्रोवाइड गर्दा नि हुन्छ। यो पासपोर्ट, भोटर आइडी कार्डहरु के भनेको छ त्यो पर्दैन। अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ उता जीमेलबाट हामीले यसलाई यसरी जीमेलमा मेल आउँछ, अनि यसलाई हामीले एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो
1 फेज अफ रेजिस्ट्रेसन कम्प्लिट भयो। अब अर्को फेजमा चाहिँ उताबाट हामीले यो सेट्स इन्डियालाई सेलेक्ट गरेर एप्लिकेसन भरेका छौँ। अब कोअर्डिनेटरले चाहिँ हाम्रो यहाँ कोअर्डिनेटर को छ मिस्टर सी अभिजित राम, उहाँले चाहिँ एप्रुभ गरेर फाइनल्ली माथि इसरो IIRS इसरोमा पठाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो कोर्स यु हेभ बिन एप्रुभ भनेर इमेल आउँछ। अब त्यसपछि एप्रुभ भइसकेपछि आउने इमेलको एउटा स्याम्पल हो यो चाहिँ। यहाँ चाहिँ अब हामीले युजर नेम र पासवर्ड प्रोभाइड गरेको छ। अनि त्यसपछि कोर्स सेड्युल लिङ्क भनेको छ। अब यहाँ दिएको वेबसाइटमा गएर चाहिँ हामीले हाम्रो पठाइदिएको युजर नेम र पासवर्ड हालेर चाहिँ लगइन गर्यौँ भने अनि त्यसपछि हाम्रो कोर्समा हामीले अनि छिर्यौँ। त्यसपछि यहाँ स्टडी मेटेरियलहरू सुरुमा नोटिस बोर्ड छ, लाइभ सेसन। अब लाइभ एन्ड इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम हामीले अनलाइन चाहिँ पढ्न पाएनौँ भने अफलाइन सेसनहरू पनि हुन्छ। अनि यहाँ एटेन्डेन्स स्ट्याटस हुन्छ, यहाँ चाहिँ एटेन्डेन्स रेकर्ड गरेको हुन्छ सबै। अनि हरेक क्लासको 60% 50% भन्दा माथि गएपछि मात्रै भ्यू रेकर्ड माथि गइसकेपछि मात्रै एटेन्डेन्स रेकर्ड हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो एटेन्डेन्स पनि पुग्यो अनि यो कोर्स पनि सकियो भने चाहिँ अनि हामीले फाइनली टेक एक्जाम गर्ने हो। एक्जाम लिनलाई चाहिँ अर्को प्लेटफर्ममा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब त्यही लगइन भएन त अहिले। अहिले के भएछ यहाँको सर्भर लगइन भएन। यी लगइन गरेर अब यस्तै खुल्छ अनि त्यहाँ एक्जाम लिने हो। बेसिक ओभरभ्यू यति नै हो। अब लाइभ एन्ड इन्टरेक्टिभ क्लासेस अनि हाउ टु एप्लाई फर द कोर्स मैले बेसिक भनिहालेँ। त्यो एप्लाई गर्न हामीलाई खासै त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। लर्निङ पोर्टल त्यहाँ भयो। थ्याङ्क यू। यति नै। केही क्वेसनहरू छ भने सोध्दा हुन्छ। पेडमा चाहिँ त्यो कोर्सको कति जति पर्न आउँछ? पेडको लागि चाहिँ हरेक कोर्सको लागि 2500 इन्डियन करेन्सी। त्यो कोर्स चाहिँ तिमीहरूले रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई एकचोटि त्यो युएफ फाइनली रजिस्टर भन्ने एउटा आउँछ। त्यो कस्तो आउँछ कि त्यो आइसकेपछि चाहिँ एकचोटि मलाई अथवा सुनिललाई अथवा सार्थकलाई फरवर्ड गर्दा हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यो सेट्स इन्डियालाई चाहिँ फरवर्ड गर्छौँ। अनि त्यहाँको नितिश भन्ने त्यहाँको सेट्स इन्डियाको चेयरले चाहिँ त्यो उता फरवर्ड गरिदिन्छ। अनि त्यसरी पढ्ने हो त्यो कोर्स चाहिँ। सेट्स केयुलाई चाहिँ फ्री नै छ त्यो कोर्स। सेट्स केयुको बाहिरको कसैले एक्सेस गर्न मिल्छ र यो कोर्स फ्रीमा? मिल्छ होला तर मिल्छ।